निस्तार पर्वर आशीर्वाद पवित्र सभा आसीअछि। आम्भे निस्तार पर्वर एही बहुमूल्य दिनर आसीबार उत्साहर सहित अपेक्षा कलु। एबे सारा दुनिया रे आम्भे समस्ते आज एक संगरे एही निस्तार पर्वर विधि को पालन करिबा पई एकत्र होइअछु। निस्तार पर्वर एही बहुमूल्य ओ आशीर्वाद दिन रे मु प्रार्थना करूअछि कि सियोनर समस्त भाई ओ भौणी अनंत जीवनर आशीर्वाद प्राप्त करंतु ओ पाप क्षमा प्राप्त करंतु, जहा फलरे यहा द्वारा सेमानंकु स्वर्गीय संतानंक रूप रे स्वीकार करा जाई परिबो ओ स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करिबा पई सेमानंक ऊपर मुद्रांक करा जाई परिबो। आज आम्भे निस्तार पर्व ओ परमेश्वरंक आशीर्वाद उपदेश शीर्षकर सहित निस्तार पर्व रे अंतर्भुक्त बाइबलर शिक्षा गुड़िकर अध्ययन करिबा पई किछि समय नेबा। बाइबल आम्भमानंकु शिक्षा करे कि एक एपरि समय आसीबो जेबे यह निर्धारित करिबा पई समस्त मानव जाति एक शेष निरीक्षण अतिबाहित हेबो कि से माने पश्चाताप करिसंती अबा नाही आउ परमेश्वरंक ऊपर अपना विश्वास सठिक भाबरे रखिसंती अबा नाही। बाइबल एही समय को विचारर समय कहि थाए। सेही समय निश्चित रूपे आसीबो जेबे प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्धारित करिबा पई परीक्षा करा जिवो कि से माने पश्चाताप करिसंती अबा नाही ओ स्वर्ग राज्यर योग्य सठिक विश्वास रखिसंती अबा नाही। निस्तार पर्व जहाकू आज आम्भे पालन करूअछु ताहा सत्य अटे, जेउथिरे सही लोकमानंक पई परमेश्वरंक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रतिज्ञा अंतर्भुक्त अछि, जेउ माने यही विचार दिन रे देखा देबे। आसंतु आम्भे माने बाइबल रे एही महत्वपूर्ण शिक्षार पुष्टि करिबा पई किछि समय नेबा। आसंतु आम्भे प्रकाशित वाक्यर पुस्तक अध्याय 14 पद 7 उपरे एक नजर देबा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 7 रे लेखा अछि, उच्च स्वर रे कहिले, ईश्वरंकु भय कर ओ ताहांकु गौरव प्रदान कर, कारण ताहांक विचार समय उपस्थित। परमेश्वर समस्त मानव जाति निमंते गोटिए दिन नियुक्त कले जहाकू न्यायर दिन बोली कुहा जाए। एही दिन रे परमेश्वर एक शेष निष्पत्ति नेबा निमंते एही विषयर निरीक्षण करिवे कि सेमाने पश्चाताप करिसंती अबा नाही आउ आपना विश्वास को सठिक भाबे रखिसंती अबा नाही। जेबे न्याय आसी थाए तेबे विभिन्न धरणर लोक होइथांती। लोक जो माने सही दिनर खुशीर सहित स्वागत करिवे, लोक जो माने सही दिनर सम्मुखीन भय और कंपन करुथाई करिवे, आउ एपरि लोक मध्य हेबे जो माने एही दिनरु वंचित हेबाकू चाहंती। किंतु सियोनर समस्त संतानंक पई न्यायर समय, परित्राण एवं मुक्तिर समय हेबो। यह सही समय अटे जेबे परिशेषरे अनंत स्वर्गर राज्य खोलिबो। परमेश्वर आम्भ मानंकु शिक्षा कले कि आम्भको यही दिन को सर्वदा ध्यान रे रखिबा आवश्यक आउ यार प्रस्तुति करिबा उचित, कारण यही दिन अवश्य आसीबो। जदि आम्भे दिन प्रतिदिन अपना जीवन को यही प्रकार जी थाउ तेबे कोन आम्भ मानंक जीवन परमेश्वरंक चक्षुरे आहुरी अधिक सुंदर, दयालु, पवित्र और धार्मिक हेबो नाही। पुणी काहाकू न्याय सुना जीवो और दंड दिया जीवो। आउ सही दिन आसिले परमेश्वरंक द्वारा काहाकू रक्षा करा जीवो। आसंतु आम्भे द्वितीय थेसलोनिकीयर अध्याय 1 देखिबा। द्वितीय थेसलोनिकीय अध्याय 1 पद 7 रे लेखा अछि, सेतेबेले तुम्हमानंकु क्लेश दउथबा लोकमानंकु प्रतिफल स्वरूपे क्लेश देबा ओ क्लेश भोग करूअछो जे तुम्हमानंकु आम्भमानंक सहित विश्राम देबा। यह तो ईश्वरंक पक्षरे न्यायर विषय। जेउमाने ईश्वरंकु जानंती नाही, प्रथम जो माने परमेश्वरंकु जानंती नहीं से माने दंड पाइबे। आउ काहाकू दंड दिया जिवो? आम्भमानंक प्रभु जीशुंक सुसमाचार मानंती नहीं सेमानंकु से सेतेबेले दंड देबे। सेमानंकु दंड देबेर अर्थ सेमानंकर न्याय करा जिवो। पद 9 रे लेखा अछि, सही दिन से माने दंड पाइबे, अर्थात प्रभुंक छामुरु ओ ताहांक पराक्रमर गौरवरु दूरीकृत होई अनंत विनाश भोग करिबे। आम्भे माने एही समूह मध्यरु हेबा उचित नुहे। तेबे कोण आम्भको आपना समस्त पापर संपूर्ण भावे पश्चाताप करी उद्धार प्राप्त करिबा उचित नुहे, जहा फलरे आम्भे आपना परमेश्वरंक सहित स्वर्गर राज्यर अनंत जीवन और आशीर्वादर आनंद नहीं पारिबा। जेमिति कि एठारे पद 8 रे लेखा जाइछि, सेही दुहिंक निमंते जेउ माने आम्भमानंक प्रभु जीशुंक सुसमाचार मानंती नहीं, संगरे जेउ माने परमेश्वरंकु जानंती नहीं, सेमानंकु शेषरे समान दंडर सम्मुखीन करिबाकू पड़िबो। आम्भे प्रेरित जोहनंक प्रकाशन द्वारा एही विषयर स्पष्ट रूपे पुष्टि करि पारिबा, जेउठी सेमानंकर जंत्रणार धूम जुगे जुगे उठुथिबो आउ सेमानंकर दिवारात्र विश्राम नहीं। आसंतु आम्भे प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 10 पढ़िबा।
ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପ ରୂପ ଯେଉଁ ମଦିରା ଅମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ପାନ କରିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୂତଗଣଙ୍କ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ସେମାନେ ନରକରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ପୁଣି ତାହାର ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଆସିଅଛି। ସେହିଦିନ ଆସିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଥ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ନରକ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ପଥକୁ ବାଛିବେ? ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟର ପଥ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ଅବା କେବଳ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ତାହା ଅଟେ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବା ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌତୂହଳ ଭାବେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଳାଷା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ତାହା ଏପରି ପଥ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 12ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା କି ପରିତ୍ରାଣର ପଥ କ'ଣ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମିଶରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦାସତ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି ପଥ ନଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶରର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କୁ ଆପଣା ମହାନ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଫାରୋ ଘୋଷଣା କଲେ କି ସେ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବନ୍ଦୀରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କି ସେହି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ନାହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବବାଦୀ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କଲେ। ମାତ୍ର ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି ମିଶରରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କେହି ମରିନଥିଲା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 12କୁ ଯାଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 11ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ, ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଚଞ୍ଚଳ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ରାତ୍ରି ମିଶର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା, ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଏଣୁକରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥାଅ, ସେହି ଗୃହରେ ସେହି ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ରହିବ। ଏଠାରେ ରକ୍ତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବା? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା। ସଂହାରକ ଆଘାତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ମିଶର ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଆଣିବାର ଥିଲେ। ସେହି ଦିନରେ ମିଶର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଥିଲା। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶର ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ଆଣିବାର ଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ନ୍ୟାୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅଲଗା କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା। ସେହି ସମସ୍ତ ଗୃହର ଯେଉଁଥିରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ନଥିଲା ନ୍ୟାୟ କରାଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ଘାତକ ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ମୋଶାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ
परमेश्वर आम्भमानंकु जानिबाकु देले कि एही दिनकु परमेश्वरंक निमंते अनंत कालीन स्थायी विधि जानी पर्व पालन करिबा उचित। आज आम्भे यात्रा पुस्तक अध्याय 12 रे निस्तार पर्वर पछरे थिबा अर्थकु सठिक भाबरे बुझिबार आवश्यकता अछि, जहा फଳରେ आम्भे परमेश्वरंक प्रकृत इच्छा को पूर्ण रूपे बुझिपारिबा। यात्रा पुस्तकर समय रे जो गृहरे निस्तार पर्वर मेष शावकर रक्त थिला सेमाने परमेश्वरंक द्वारा रक्षा करा जाइथिले, आउ जो गृहरे ताहा नथिला सेमानंक न्याय करागला। आम्भे यात्रा पुस्तक अध्याय 12 पद 13 रे यही दृश्य को देखिपारिबा। बाइबल रे एक मौलिक शिक्षा अछि। पुरातन नियम एक भविष्यवाणी और छाया अटे, जेतेबेले नूतन नियम सही भविष्यवाणी गुड़िकर पूर्णता अटे। बाइबल एही उपाय रे गठन करा जाय अछि। पुरातन नियमर भविष्यवाणी नूतन नियम रे किपरि पूर्ण हेबाकु जाउअछि यार जांच करूथै आम्भे बुझी परिबा कि कोन आम्भमानंक न्याय करा जिवो ओ स्वर्गदूतंक शब्द शुणिबा परमेश्वरंक न्यायर दिन आसीअछि। अबा आम्भे परमेश्वरंक अनुग्रहरु वंचित हेबा। यात्रा पुस्तक अध्याय 12 रे आम्भे यही विषयर पुष्टि करि परिबा कि जो रात्रि परमेश्वर मिस्र न्याय करिथिले सेही गृह जो माने निस्तार पर्व पालन करिथिले रक्षा करागले, आउ जो गृह रे निस्तार पर्व पालन करा जाय नथिला न्याय करा जायथिला। मेष शावकंक रक्त सहित गृह थिला ओ रक्त बिना गृह थिला। पुणी मेष शावक काहाकु प्रतिनिधित्व करे? आसंतु आम्भे जोहनर पुस्तक अध्याय 1 पद 29 रे परमेश्वरंक वाक्य को देखिबा। तही आर दिन से जीसु को निज पाखक आसुथिबा देखि कहिले, एही देख परमेश्वरंक मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जानती। पुरातन नियम रे सेमाने शारीरिक रूपे मेषमानंकु बध करी आपणा गृहद्वारर दुई बाजुबंधरे ओ कपाळी उपरे मेष शावकर रक्त लगाई निस्तार पर्व पालन करिथिले, किंतु नूतन नियम रे जीसुंकु निस्तार पर्वर मेष शावक कुहा जाइअछि। आसंतु आम्भे प्रथम कोरिन्थियो अध्याय 5 पद 7 देखिबा। अध्याय 5 पद 7 तुम्हे माने तो खमीर शून्य लोक, एणु जेपरी तुम्हे माने नुआ पिंडुला होई पारो एथिपई पुराणा खमीर बाहर करी पकाओ। कारण आम्भमानंक निस्तार पर्वर किए? मेष शावक अर्थात ख्रीष्ट मध्य बळीकृत होइअछंती। बाइबल रो अनुसारे जीसु ख्रीष्ट निस्तार पर्वर मेष शावकर वास्तविकता अटंती। अतएव आस आम्भे माने पर्व पालन करू। परमेश्वर मिस्र रे एही कारण हेतु इस्राएलिय मानंकु मेष शावकर रक्तकु सेमानंक गृहद्वारर दुई बाजुबंध ओ कपाळी उपरे चिन्ह स्वरूपे देबा पई कहिले। कारण परमेश्वर आपणा गभीर गुप्त इच्छा देखैबाकु चाहुथिले। एहा आम्भमानंकु देखैबा पई थिला कि सेही गृहगुड़िकु रक्षा करा जिवो जेउथिरे जीसु ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त अछि, किंतु जेउथिरे रक्त नाही सेही गृहगुड़िकर न्याय करा जिवो। पुणी आम्भमानंक पाखरे जीसु ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त अर्थात निस्तार पर्वर मेष शावकंक रक्त आम्भमानंक ठारे किपरि होई पारिबो? परमेश्वर प्रतिज्ञा कले कि निस्तार पर्व नामक पर्व द्वारा एहा होई पारिबो। परमेश्वर आम्भमानंकु जानिबाकु देले कि जो माने निस्तार पर्व पालन करंती जीसु ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त को परिधान करिवार योग्य अटंती आउ रक्षा करा जाई पारिबे। आसंतु आम्भे माथ्यू अध्याय 26 रे यार पुष्टि करिबा। माथ्यू अध्याय 26 पद 17 रे लेखा अछि, परे खमीर शून्य रोटी पर्वर प्रथम दिन रे शिष्य माने जीसुंक निकट को आसी पचारिले, आम्भे माने केउ स्थान रे आपणक निमंते निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत करिबु बोली आपण इच्छा करंती। जीसु कहिले, नगर रे जाई अमुक लोकंक निकट को जाई कुह गुरु। एठारे गुरुर अर्थ जीसु कहुअछंती मोहर काल सनिकट। मु मोहर शिष्य मानंक सहित तुम्भ गृहरे निस्तार पर्व पालन करिबी। सेथिरे शिष्य माने जीसुंक आदेश अनुसारे कर्म करी निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत कले। आम्भे जीसु ख्रीष्ट निस्तार पर्वर मेष शावकंक बहुमूल्य रक्त किपरि प्राप्त करि परिबा? यात्रा पुस्तक समय रे गृहद्वारर दुई बाजुबंध ओ कपाळीर उपरे निस्तार पर्वर मेष शावकंक रक्त लगाई जेउ मानंकु रक्षा करा जिबार थिला तांकु सेमानंक ठारु अलगा करागला जेउ मानंकर न्याय करा जिबार थिला।
ସେହି ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରାଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 26କୁ ଯିବା ଓ ଦେଖିବା କି କାହିଁକି ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋହର ଶରୀର। ଏହା କହୁଥାଇ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଦେଲେ। ପଦ 27, ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କର, କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ମୋହର ରକ୍ତର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ସମୟରୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକର ବାସ୍ତବିକତା ଅଟେ। ଏହା କହୁଥାଇ ନିୟମର ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ମେଷଗୁଡ଼ିକୁ ବଧ କରି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଗୃହଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ, ଯିଏ ମେଷଶାବକ ଅଟନ୍ତି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର ସମୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପଦ 28ରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିପାରିବା କି ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥାଇ କହିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ମାତ୍ର ଆଜି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି ଓ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱର ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସତ ଯେଉଁଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ବାଇବଲର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅବା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଲେ। ପିତର ଓ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କଲେ, କାରଣ ଯଦି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ୍ଭଠାରେ ନଥିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ରୂପେ ଅଲଗା କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ନାହିଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ରୂପେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ମୋହର ଶରୀର, ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥାଇ କହିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା କି ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କିପରି ଲେଖିଲେ ଓ ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 7ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ଯେଉଁଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପଦ 9, ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଜଳକୁମ୍ଭ ଘେନି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାହାର ପଛେ ପଛେ ସେହି ଗୃହକୁ ଯାଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବି, ସେହି ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ? ଏଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ଉପରିସ୍ଥ ବୃହତ୍ କୋଠରୀ ଦେଖାଇଦେବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପୁଣି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ବିଷୟ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା ଥିଲା? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 19ରେ ଦେଖିବା କି ସେମାନେ କିପରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର କ'ଣ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାପୀ ଅଟନ୍ତି,
ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଯେବେ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରର ନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମସ୍ତ ଗୃହକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଥିଲା, ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ଗୃହକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା କହୁଥାଇ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଦୟାକରି ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣାଯିବ। 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଇ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିପାରିବା କି ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକର ରକ୍ତ ଆପଣା ଗୃହଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ଲଗାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ଶେଷ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପାପର କ୍ଷମା, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବେ। କ'ଣ ବାଇବଲ ଏହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିପରୀତ ଯୀଶୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଯାହାକୁ ନୂତନ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଏହା କହୁଥାଇ ଏହି ପର୍ବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାଇଲେ କି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏହା କହିପାରନ୍ତି କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବା ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାର କିଛି ସମୟ ନେବା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ନିହିତ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 52 ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ପରସ୍ପର ବାଗ୍ୟୁଦ୍ଧ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରେ? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଜୀବନ ନାହିଁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପବିତ୍ର ଭୋଜରେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ, ତାହା ଅନୁସାରେ ତାହା କ'ଣ? ଯାହା ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଦେଉଥାଇ ସେ କହିଲେ, ମୋହର ଶରୀର ଏହି, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ମୋହର ମାଂସ। ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥାଇ ସେ କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବିତ ନାହଁ। ପଦ 54। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ତାହାର କ'ଣ? ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ତାହା ଏହି, ପିତୃପୁରୁଷ ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯେ ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କେବଳ ରୋଟିର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯେବେ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର କଥା ଆସେ, ତେବେ ବହୁତ ଲୋକ ଭୁଲରେ ଭାବନ୍ତି, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ରୋଟିର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଭୋଜନ କରି ଓ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା, ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ଏଥିରେ 50 ଟଙ୍କା ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏବେ କେବଳ ଏକ କାଗଜର ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ। କ'ଣ କେହି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇପାରିବ କି 50 ଟଙ୍କାର ନୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଓ 10 ଟଙ୍କାର ନୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି? କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାରଣରୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟିର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା? ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିନା ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କେବଳ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଭୋଜନ ଅଟେ।
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ରୋଟି ମୋହର ଶରୀର, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ, ଯିଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମେଷଶାବକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହୋଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ପାପକ୍ଷମା ବିନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ? ନାହିଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ୍ଭକୁ କେବଳ ତେବେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେବେ ଆମ୍ଭକୁ ପାପକ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ କି ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପାପକ୍ଷମା ମିଳିଅଛି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟର ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନିୟମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିଥାଉ ଯାହାର 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲେ, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରର ନ୍ୟାୟ କଲେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପବିତ୍ର ମାନକ ଥିଲା। ସେହି ପବିତ୍ର ମାନକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କରିବାର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ମାନକର ଆଧାରରେ ଯାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି କିଏ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଓ କାହାର ନ୍ୟାୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ବିଧିକୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୀଶୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବକ କହିଲେ କି ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। କେବଳ ଏହା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲି, ଯୀଶୁ ଆପଣା ଭାବନା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କଲେ। ଏହିପରି ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏକ ବନ୍ଦ ଆବେଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ଯୀଶୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ କି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଏପରି ନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଛିଲେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଷୟର ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟି କରିଥାଉ କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କେତେ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆହୁରି କିଛି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ମୋତେ ଆଶା ଅଛି କି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପବିତ୍ର ଭୋଜରେ ଭାଗ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 16ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ରୋଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ଯେବେ ସେ କହିଥାଏ କ'ଣ ତାହା ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଏହା କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏହା ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଜୋର ଦେଉଅଛି କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ଅଟେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ରୋଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଓ ରକ୍ତରେ କିପରି ସହଭାଗିତା ହୋଇଥାଉ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 17ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। କାରଣ ରୋଟି ଏକ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ହେଲେ ହେଁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ରୋଟିର ଅଂଶୀ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥାଇ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋହର ମାଂସ ଏହି, ମୋହର ରକ୍ତ ଏହି। ଏଥିପାଇଁ ତାହା କେଉଁ ସମାରୋହ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତରେ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା? ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବିଧିରେ ଅଂଶୀ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ଓ ମାତା କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୁହାଯିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସେ ଅଟେ ଯିଏ ଆପଣା ମାତା ପିତାଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ସଦୃଶ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହା କହୁଥାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତରେ ଅଂଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଦେଉଥାଇ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋହର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏହା ଭୋଜନ କର। ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥାଇ ସେ କ'ଣ କହିଲେ?
मोहर स्मरणार्थे यह पान कर। कौन से कहले कि आम्भकु यहाकु केवल थरे पालन करिवार आवश्यकता अछि। से आम्भमानंकु शिक्षा कले कि यह ख्रीष्टंक एक बहुमूल्य आज्ञा अटे और नूतन नियमर व्यवस्था अटे, जहाकु ताहांको आगमनर दिन पर्यंत सर्वदा निमंते पालन करिबा उचित। 3500 वर्ष पूर्वे मिस्र रे इस्राएलीय मानंक गृहद्वार बाजुबंध और कपाळी उपरे निस्तार पर्वर मेष शाबकंक रक्त लगा जाइथिला। सही प्रकार जो माने निस्तार पर्वर मेष शाबकंक वास्तविकता यीशु ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्तरे अर्थात निस्तार पर्वर रोटी और द्राक्षारसरे भाग नियंती सेथिरे यीशु होई परिबे। सेमाने यीशुंको ठारे अंशी होई परिबे कारण सेमानंक पाखरे ख्रीष्टंक मांस और बहुमूल्य रक्त अछि। किछि प्रभेद पड़े नाही कि आम्भमानंक उपरे केउ असुविधा किंबा विपत्ति आसी थाए सही समस्त आम्भ उपरु अतिक्रम करिजिवो। एही कारणरु यहाकु निस्तार पर्व कुहा जाए। जेबे संहारक दूत एक विपत्ति सह आसी थाए तेबे से सही लोक मानंकु देखिबो जे माने निस्तार पर्व पालन करिसंती ओ कहिबो मते सेमानंक उपरे विपत्ति आनिबा उचित नुहे कारण परमेश्वर सेमानंक ठारे अछंती। एही कारण हेतु ताहा सेमानंक मध्यरु पार होई जिवो। एही कारणरु परमेश्वर एही उत्सवकु निस्तार पर्व कहिसंती। एथिपई आजी आपण ओ मु एही पवित्र निस्तार पर्व को पालन करुथाई ख्रीष्टंक शरीर और रक्तरे भाग नेउछु। एहा द्वारा आत्मा ओ कन्या स्वयं आम्भकु आपणा संतानंक रूपे डाकंती आउ आम्भे परमेश्वरंकु हे अब्बा हे पिता कहि पारु। आसंतु आम्भे रोमियोर पुस्तक अध्याय 8 रे एहार पुष्टि करिबा। रोमियो अध्याय 8 पद 16 रे लेखा अछि आत्मा स्वयं साक्ष्य प्रदान करंती कि आम्भे माने ईश्वरंक संतान। आम्भे माने ईश्वरंक संतान बोली सही आत्मा स्वयं आम्भमानंक आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करंती। किए साक्ष्य प्रदान करंती कि आम्भे परमेश्वरंक संतान? आत्मा स्वयं यार साक्ष्य प्रदान करंती। से कहा द्वारा चिन्हि पारंती कि से माने ताहांक संतान अबा नुहंती? ताहांक रक्त द्वारा। पुरातन नियम रे लोक माने यह देखि कि संतानर चेहरा कहा सदृश अछि यह न्याय करुथिले कि से कहार संतान अटे। किंतु एही दिन रे यह डीएनए परीक्षा द्वारा अर्थात सेमानंक रक्त द्वारा केवल 1 सेकेंड रे प्रमाणित करा जाई परिबो। सही प्रकार शेष दिन रे परमेश्वर सही लोक मानंक मध्य रे प्रभेद करिवे जेउ मानंक मध्य रे परमेश्वर आपणा मांस और रक्त देइछंती और जहांक मध्य रे देइ नाहंती। परमेश्वर सही लोक मानंक मध्य रे आपणा संतानंक रूपे मुद्रांक करंती और स्वीकार करंती जे मानंक पाखरे ख्रीष्टंक मांस अछि और बहुमूल्य रक्त अछि। आउ जेउ लोक मानंक पाखरे यह नाही सेमानंक यह कहूथाई दूर करंती मो पाखरु दूर हुओ। आम्भे पवित्र निस्तार पर्वर पवित्र भोजरे भाग नेबाकु जाउअछु जहा द्वारा आम्भे ख्रीष्टंक मांस और बहुमूल्य रक्तरे भाग नै पारिबा। आम्भकु यहाकु केवल रोटीर खंड और द्राक्षारसर गोटिए कप मानिबा उचित नुहे किंतु आम्भे समस्तंकु यह संपूर्ण भावरे विश्वास करुथाई कि से परमेश्वरंक पवित्र शरीर और रक्त अटे जिए आम्भकु रक्षा करिबा पई आसीछंती निस्तार पर्वर विधि रे भाग नेबा उचित। जेबे आम्भे एपरि करिथाउ तेबे परमेश्वर स्वयं आम्भकु आपणा संतानंक रूपे स्वीकार करंती। दुनिया रे बहुत चर्च अछि जे माने निस्तार पर्व पालन करंती नाही जदियो यह बाइबल रे असंख्य थर लेखा जाई अछि। यह वास्तव रे आश्चर्यजनक अटे। बाइबल रे यीशु स्पष्ट रूपे कहिले कि तांकु यहाकु पालन करिवार एकांत बांछा थिला आउ से यहाकु पालन कले। पीतर प्रेरित जोहन और यीशुंको अन्य समस्त शिष्य आउ प्रथम चर्चर साधु माने मध्य यहाकु पालन कले। सेमाने समस्ते परित्राणर पथ आड़कु दौड़ुथिले सेमाने यहाकु पालन कले। मात्र आजी लोक माने यहाकु पालन करंती नाही। एहा परिवर्ते सेमाने यार तिरस्कार करंती आउ निस्तार पर्व पालन करुथुबा चर्च को एक पंथ रूपे मानंती। यह निश्चित रूपे भूल अटे। एथिपई सेमानंकर कोण हेबो जो माने परमेश्वरंक नियमर रक्त को अपवित्र मानंती। बाइबल कही थाए सेमानंकु दंडित करा जिवो और न्याय करा जिवो। एही समस्त सत्य शिक्षा अनुसारे निस्तार पर्वरे निहित परमेश्वरंक पवित्र शक्ति द्वारा आम्भे समस्ते परमेश्वरंकु पिता और माता एवं एक अन्य को भाई और भौणी रूपे कहि परिबा। यह किपरि संभव अटे
ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଅଛି। ଯେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହା ଦେଖିଥାଏ କି ଆତ୍ମା କ'ଣ କରୁଅଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଆଉ ଏକ ପଦ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 21। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକେ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ କ'ଣ କରେ, ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ ଅବା ନାହିଁ? କେବଳ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହି ପଦ ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କି ଏହି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 22 ଦେଖିବା। ସେହି ଦିନ, ବାଇବଲରେ ସେହି ଦିନର ଅର୍ଥ ଶେଷ ଦିନ। ଅନେକେ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଅନେକେ ଆସିବେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ପାଦ୍ରୀ ନଥିଲୁ? କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଏଲ୍ଡର ପରି କାମ କରିଲୁ ନାହିଁ? କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ମହିଳା ଏଲ୍ଡରସ୍ ପରି କାମ କରିଲୁ ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ନଥିଲି। ମୋତେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ କି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସନ୍ତାନ। କ'ଣ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ଯୀଶୁ କହିବେ, ମୁଁ କହିଅଛି, ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଯେ ଏପରି କରେ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବନ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି କଲ ନାହିଁ? ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ସମସ୍ତ ଲୋକ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମିଶର ଦେଶ ଆଜିର ପାପମୟ ଜଗତର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରେ ଏହା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ କି କିଏ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଓ କାହାର ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ? ମିଶର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ମାନକ ଏହା ଥିଲା କି ପରିବାର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲା ଅବା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରାଯିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ନାହିଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣରେ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ତାହାଙ୍କ ନିୟମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ତାହା ନାହିଁ ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡରେ କରିବେ। ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ଆମ୍ଭେ ବାଇବଲରେ ପାଇଥାଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଅନନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିରେ ଭାଗ ନେଉଅଛୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ରାଜକୀୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇପାରିବା। ଯଦିଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୃଥିବୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଷ୍ଟ ଓ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତଥାପି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଧନ୍ୟ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ରଖିବା। କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର। ବହୁତ ଅଭିଳାଷାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ବକ, ସାହସପୂର୍ବକ, ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଜୀବନ ଜୀଇବା। ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଧିରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ମହିମା ଦେଉଥାଇ ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।